and Vijayavati Dev garu mariyu my senior colleague Sri Dr. AVD Sharma garu, colleagues, senior colleagues in particular who have served the various educational institutions and retired from service but graced the occasion on our invitation, all the colleagues of Mansus, family of Mansus, a pleasant evening to you all. It's a wonderful, festive, momentous occasion to all of us. I personally consider myself very fortunate for being a part of an employee in service to the objects Dr. P.V.G. Raju garu at the time of establishing the society has come up with. I'm privileged and considered blessed. If on the dais anyone distinctly can be separated on any criteria, all the members on the dais have close association with Raja Saheb. In 1986, on my way to Simhachalam temple with my wife in 86, I have seen a small gathering near on the Ghat road and near the Anjaneya Swami statue, just curiously looking at the step path leading to the hill. Out of curiosity, I also stopped and with my wife I tried to peep through and see what's happening there. To my surprise, I found a palanquin which is not very usual and a white-clad, cleanly shaven, radiating face. Unfortunately, the time that I had the exposure to did not give me scope to kind of make out. And on observing that, inquired who the person is with the people over there. They mentioned it is Raja Saheb of Vijayanagaram. Honestly, I don't know much at that time, but subsequently came to know many things about Raja. Fortunate evening, personally for me, to sit by the side of Honorable Sri Ashoka Raju garu is itself a supreme honor for any citizenry of Vijayanagaram. Besides that, to speak, not talk, in his august presence is a little bit terrifying to me. I am likely to falter. I am fond of words because several thoughts overwhelm me. I choose not one particular aspect of either the Pusapati heritage or Honorable Dr. P.V.G. Raju garu, who personified the heritage and tradition of the royal house. However, in the given time, I shall briefly try to highlight some of the important landmarks in the history of the region, not particularly about the royal house, but how the history and culture of this region is molded by them, nurtured by them, patronized by them. This so happened because maybe there is some magic in the word Vijayaram to count at least
we find 5 Vijayarams in the royal chronology. One, the builder of this fort, known as Pedavijayarama, he stood to the dictum, Asantrupta Dvijanashta, Santrupta Iva Parthiva. A king, a prince of those times should prove his prowess and try to expand his region, so that he can render the justice to his rule. The very word Razu is derived from the Sanskrit explanation, the one who pleases his people. ప్రజల మనసును రద్దింపజేయగలవాడు రాజు. Not only the one who holds a big parcel of land, but one who wins a place in the heart of the people. That credit undoubtedly goes to the royal house of Vijayanagar right from its inception in this area. He letters itself are a reminder to the people of his personality, his magnanimity, his charity, his erudition, his scholarship, overall a positive, purposeful personality that will immediately come to mind. However, most of the people use it to refer to him and understand, and I know as only simply as Rajasai, either as P.V. Raju garu or postpart Vijayarama Raju garu, simply as Rajasai. That is a very endeared term of addressing the royal personage. Rajasai was the last coronated king of this principality. The wonderful thing I would like to mention here is that there are more than 500 princely states recognized by the government of India at the time of obtaining independence. They have signed instruments of accession and gave some privileges to those houses. Vijayanagar was denied that. Even Banaganapalli, which is in the Kannur district, which hardly had neither the income nor the populace, was given that privilege. Why not? Why that is denied to Vijayanagar? Simply because at no point of time in the history, here the rulers were never in agreement with any authoritarian suzerainty. In fact, Alaknani Ganpati Raju garu, father of P.V. Raju garu, changed the dictum of the family. Earlier, it used to be loyal to the ever loyal, but he changed it to the true to thyself. That is, you are answerable only to yourself, not to anybody else, for your thoughts, for your deeds, for your actions, for all that. You yourself is the judge. You have to take the correct decisions, right solutions, and implement them without any fear and favor. That was the pedigree of P.V. Raju. So he inherited all the qualities, all the noble virtues, all the good examples of his family. He was tutored in the normal way, how the princess used to be tutored. He was never after the degrees or diplomas. His studies, though either at Madras or abroad, are limited to the more for wider reading, acquisition of knowledge. As I already mentioned, was traditionally coronated. He never pampered for the aristocratic way of life. His actions, his demeanor itself, as a usual personage, is to command respect without any regalia or without any display of power and pomp. You normally find him in all his photographs wearing only a normal dress, very simple dress. For that, the background is he was drawn towards socialism late in his youth. He rubbed shoulders with stalwarts like Madhuli Maye and other dignitaries at the national level
And at the local level, at the Andhra level, he was the acolyte of Tamil Prakasam Panchuru, the line among the Andhras, Andhra Kesari. So he used to personally drive him around whenever Prakasam Panchuru used to visit this region. So his background, right from the beginning in the political arena, political ideology, was more socialist. He was a prince among the socialists and a socialist among the princes. He sojourned with the Socialist Party for more than a decade. At that time, his, I must say only the influence or the charisma stretched from Ichapuram to East Godavari district. Whoever the candidate he proposed locally there used to win hands down. Rajasaheb himself contested 9 elections, each of which was a sail-through for him. Later, he came under the influence of Pandit Jawaharlal Nehru and also Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. If one chanced upon to read an article by Rajasaheb on Sarvepalli Radhakrishnan in the journal Swatantra, one would know to what extent he could interact with that philosopher, statesman, and the gurus he obtained throughout were indeed gems in their own stature. For example, Swami Jnanananda. Swami Jnanananda Garu was in fact a physicist, also turned a spiritualist. He was the guiding spirit in giving Rajasaheb right direction which is sought from him, and in a way, Swami Jnanananda had a larger share in molding or founding the Mansa's trust. Trust is a concept which even Mahatma Gandhi proposed. The king or the ruler or an MLA or MP or a minister or a chief minister or a prime before us, several institutions and also used to change along with the times. For some time, Maharaja's High School was known as MRMP School, that is Maharaja Multi-Purpose School, which used to provide not only the general basic education, besides that industrial training, some trades were introduced. Later, he founded or encouraged the Polytechnic. So he was drawn more, I believe, towards science and technology. He was a member of the Parliamentary Committee on Nuclear Energy. He was deeply interested not only in science, but at the same time involved himself in the pursuit of spirituality. In that arena, his preference went to Sri Aurobindo. Sri Aurobindo and the mother at Puducherry. Aurobindo was of us known as a revolutionary, was a great writer in English and other languages. More than that, he was a spiritualist. That concept of Sri Aurobindo, I must say, is perhaps an unintelligible to likes of me. It requires very deep knowledge of the language, not only the language English and Sanskrit, but also very deep understanding about the Indian scriptures, Indian mythology, Indian cultural and its roots. Rajasaheb was very much attracted towards that, and he used to be a voracious reader of Sri Aurobindo's works besides other works of very eminent people. He was a constant reader. Whatever, I am very fortunate to be associated not with that great personality, but I am blessed or doubly blessed by being a student, a pupil from the standard 5th towards my graduation. Later I had also the good fortune of having served in the Mansa's educational institutions for considerable years and retired. And for my academic progress, personally speaking,
I must say I am beholden to Rasa. He encouraged. I recently remember I had only one or two occasions of having the fortune of sitting before him, not speaking to him, only hearing from him. The one occasion was that for the 60th birthday, I wrote an article in a vernacular newspaper, Andhra Prabha. That article appeared on the very day of his Ashtakurti celebrations day. Somebody brought that to his notice, so he has sent for me. He wanted to say who is the author, I would like to see him. So I went to him, also presented few of my publications, which are sponsored with the answers, such as Life and Times of Maharaj Anandagiri. He very obediently signed them. See what he has written on them. With thanks, signed P.V.G. Raju. See, receive a thanks from a mighty personage like Rasa. The very moment I was dumbfounded. I could not speak anything, only I noted what all he advised or what all he spoken the day. Such occasions have arisen once or twice. But his very personality used to make people not tremble, but dumbfounded. The aura used to make people just look at when he used to attend assembly sessions along with his Vismagajapati Raju Garu, who also happened to be an MLA from Vietnam at that time. It seems people used to flock to the corridors of assembly just to look at them. Though regal they were, though they were dressed in a very simple way. Such was the magnitude of his personality. And about his other passions, they include, as already pointed out, appreciation of fine arts. And I, watching the dance that was presented before me, it came to my mind. These are all anecdotes. Sojourn in the college, which I have heard from elders, for which none of them I am a witness, direct witness at that time, but they are reliable sources. It seems one lad has presented a beautiful dance before him in some function. Rasa naturally appreciated it. His appreciation is such that on the Independence Day, that is August 15th, 1947, he was very much in Vijayanagar. On that day, a drama was presented. Ravi Kondalrao recently wrote a book from Nagavali to Manjira. The other day, few days back, I was reading them and I was surprised to find it incident in that. Rasa attended the drama presented by the troupe of Ravi Kondalrao, and the song, he said, devotional, a faith card song, he said, once more. So the sang it again. Again the sang it. Okay, at that time Rasa perhaps might have controlled his cool, maintained his cool. The other time when a little lad danced on the stage and he said, it's good presentation. The people asked the lad to dance again, present same number again. Again, third time. Then Rasa flared up and said, do you want to kill the child? I said it is good, I appreciate it. That does not mean that to perform that same dance again and again. He is concerned for others. It may be a pleasure for others, but the person to do the same thing mechanically is difficult. So he was personification of humility as well as humanity. There are similar more incidents. నా తండ్రి 105 దేవాలయాలకి ధర్మకర్త, మాన్సాస్ చైర్మన్ పూసపాటి అశోక్ గజపతి రాజు గారికి, అలాగే నా తల్లి సునీత గజపతి రాజు గారికి, నా చెల్లి విద్యా గజపతి రాజు గారికి, అలాగే కరస్పాండెంట్ గారు కేవీఎల్ రాజు గారికి, అలాగే రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఏవిడి శర్మ గారికి, నా మాన్సాస్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అయితే నాకు ఒక 3 సంవత్సరాలు నాకు మీ అందరితో పనిచేసే అవకాశం నాకు దేవుడు కల్పించారు. అయితే ఈ అవకాశం ద్వారానే
నేను తాతగారిని ఎక్కువగా తెలుసుకున్నాను. ఎందుకంటే వారు పోయినప్పుడు నేను ఇంకా స్కూల్లో మేబీ 7th క్లాస్లోనో 8th క్లాస్లోనో ఉన్నాను. ఆ టైంలో ఇంకా మనం పిల్లలు ఆడుకునే సమయం అది. సో నాకు అంతగా తెలుసుకునే అవకాశం రాలేదు. కానీ ఇక్కడ వచ్చి ఆ 3 సంవత్సరాలు పనిచేసినప్పుడు నాకు మీ అందరితో వారు వారు వదిలేసిన ఇంపాక్ట్ అనేది నాకు అర్థమైంది. అయితే నాకు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్, నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చింది. ఆ రోజుల్లో నాన్నగారు హైదరాబాద్లో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు, మినిస్టర్గా ఉన్నారు. అయితే మేము తరచుగా హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు విజయనగరం వచ్చేవాళ్ళం, మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం, అక్కడ చదువుకునే వాళ్ళం. సో ఇలాగ ట్రైన్లో వెళ్తా నాకు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ నేను చూశాను. ఆ టైంలో నేను చిన్న మేబీ 3rd 4th క్లాస్లోనే ఉన్నాను. కానీ ఆ ఇన్సిడెంట్ నా మైండ్లో స్టక్ అయిపోయింది. అయితే 2 లేడీ కానిస్టేబుల్స్ మా సీట్ పక్కన కూర్చున్నారు. అమ్మ, నేను, చెల్లి ఉన్నాం ఆ రోజు. అయితే వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. మేము రాజావారు సంస్థ పెట్టారు కాబట్టి మేము అక్కడ చదువుకున్నాం. మాకు ఈ ఈ చదువు వలన, వారు పెట్టిన కోట దానం చేయటం వలన మాకు ఈ పోలీస్లో మాకు ఈ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. మేము చదువుకున్నాం కాబట్టి మాకు ఈ ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం వచ్చింది. ఈ అవకాశం రావటం వలన మన ఓన్ కాళ్ళ మీద మనం నిలబడే అవకాశాలు వచ్చినాయి. దాని ద్వారా మా ఫ్యామిలీని మనం పోషించాం, మా పిల్లల్ని మనం చదివించాం అనేది ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నాం. అయితే నాకు అదేదో మైండ్లో స్టక్ అయిపోయింది. మెనీ ఇయర్స్ లేటర్ నేను మాన్సాజ్లో 3 years మీ అందరితో పనిచేసినప్పుడు అదేంటో కంటిన్యూగా నాకు గుర్తొచ్చేది. నాకు ఆ ఇన్సిడెంట్ కంటిన్యూగా గుర్తొచ్చేది. అయితే నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఆ ఇంపాక్ట్, తాతగారు ఏం ఇంపాక్ట్ వదిలేశారు. ఇప్పుడు మనిషి జీవితకాలం ఒక 60 years, 70 years, 80 years బతుకుతారు. కానీ ఆ తర్వాత ఇంపాక్ట్, వదిలేసిన ఇంపాక్ట్ ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే తాతగారు వదిలేసిన ఇంపాక్ట్ చాలా వాస్ట్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఒకటి వదిలేశారు. ఎంతో మందికి అవకాశాలు వచ్చాయి, వాళ్ళ ఓన్ కాళ్ళ మీద నిలబడే అవకాశాలు. అయితే ఈ చౌల్ట్రీ పెట్టినప్పుడు కూడా మనం చూస్తుంటే ఎంతోమందికి ఆ రోజుల్లో పేదరికం ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి, ఈ రోజు కన్నా ఆ రోజుల్లో పేదరికం చాలా ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి ఈ చౌల్ట్రీ ద్వారా ఎంతోమంది అక్కడ భోంచేసి చదివే అవకాశాలు వచ్చినాయి. దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎంతమంది బెనిఫిట్ పొందారు. అయితే నాకు ఒకసారి ఎవరో అడిగారు, ఈ కోట విలువ ఎంత అని అడిగారు. అయితే అప్పుడు నేను నాన్నగారిని అడిగితే, ఈ కోట విలువ ఏ విధంగా మనం తెలుసుకుంటామంటే ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడి నుంచి పాస్ అవుట్ అయ్యి వారు ఇండిపెండెంట్గా ఓన్ కాళ్ళ మీద నిలబడ్డారనేది, అది ఈ కోట విలువ. అయితే ఈ విధంగా తాతగారు ఎంతో సేవ చేశారు మన ప్రాంతానికి. ఈ సేవ ద్వారా ఎంతోమంది వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఓన్ కాళ్ళ మీద నిలబడే అవకాశాలు ఎంతోమందికి దొరికింది. అయితే ఈ కొన్ని విషయాలు మీ అందరితో షేర్ చేసినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. ఒక తండ్రి గురించి మాట్లాడటము ఒక విధంగా కష్టమే. పనిలో గర్వం, యూ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ ద వర్క్, గర్వం తీసుకోవడం, కానీ అహం పెంచరాదు. చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని ఆలోచనలతో పెరగడం, ఒక కుటుంబంలో, మంచి కుటుంబంలో జన్మించడము మా అదృష్టం. అంటే ఏ కుటుంబంలో జన్మించాలో మనకి ఎవరు చాయిస్ ఇవ్వలేదు, మీకు కానీ మాకు కానీ ఎవరికి. కానీ ఎలా బ్రతకాలి,
గౌరవంగా బ్రతకాలి, మన జీవితాలు ఇతరులకి పనికి వచ్చే విధంగా మన జీవితంలో మన ధర్మాన్ని మనము అది ఎవరికి వారే డిఫైన్ చేయాలి. మాన్సాస లాంటి సంస్థ వచ్చింది, చాలా కోటలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. కొన్ని హోటల్స్ తయారై ఉన్నాయి, కొన్ని మ్యూజియం పీసెస్గా ఉండిపోయాయి. జీవితాన్ని ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చే దిశగా ఈ కోట ఎవరు చేయగలుగుతారు? మనం అందరు కలిసి చేయగలం, ఏ ఒక్కరి వల్ల కాదు. ట్రస్ట్ బాధ్యతల్ని స్వీకరించిన వాళ్ళు ఉంటే ట్రస్ట్ ఉద్దేశాల్ని అమలు చేసేవాళ్ళు కాదు. అసలు ట్రస్ట్ ఒక భాగం. ఒక జీవితం చూస్తే ట్రస్ట్ పైన కూడా చాలా పని చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పని ఎందుకు చేశారంటే సమాధానం వెతకాలంటే ఒకటి కనిపిస్తుంది, ఆయన ధర్మాన్ని అని అనిపించి ఈ పని చేశారు అని. కోణాల నుంచి ఆలోచన కూడా పెరుగుతుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని మనం ఉంచుకుని మనం ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నాము? మన స్వతంత్రం వచ్చేటప్పటికి లిటరసీ మన ప్రాంతంలో ఎంత 7%. ఇన్ని సంవత్సరాల స్వతంత్ర సంవత్సరాలు అనంతరం ఇల్లిటరసీని పోగొట్టుకోగలిగామంటే నేనేది అనుకోవటం లేదు. లిటరసీ బాగా పెరిగింది, 77% 75% వచ్చేసింది. చాలా దేశాలు ప్రపంచంలో స్వతంత్రం తెచ్చిన తర్వాత వారి లిటరసీ లిటరలీ 100%. అంటే ఆ లెక్కలు చూస్తూ ఉంటే 97-98% లిటరసీలో నడుస్తూ ఉన్న దేశాలు మనం ఎందుకు సాధించలేకపోయాం? మనలో ఏదో లోటు ఉంది. ఆ లోటు ఏంటి అని మనకి మనమే విశ్లేషిస్తే బహుశా ఆ పెద్ద ఆయన చేసిన కృషిని కొందరు త్యాగం అంటారు. ఆ త్యాగానికి మనం అందరూ అర్థం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం. మన పొటెన్షియల్కి రైజ్ కావాలనే ఓ ప్రయత్నం ఇది. నాకైతే అదృష్టం గమ్మత్తుగా ఉంటాయి జీవితాల్లో. ఆయన మా తండ్రి 60 సంవత్సరాలు షష్ఠి పూర్తి పూజలు చేసేటప్పుడు మా రెండవ కూతురు దేవుడు నిర్ణయం చేస్తున్నారు. 1 May 1984 వారిని ఆ దేవుడు జన్మించారు.
మేము ఇక్కడ సింహాచలంలో తండ్రి గారి షష్ఠి పూర్తి పూజలో ఉండేటప్పుడు ఆ మరుసటి రోజు ఎందుకంటే వాళ్ళు చెన్నైలో జన్మించారు, అందుకోసం మరుసటి రోజు అక్కడ వెళ్ళాను. అది కూడా ఒక కోయిన్సిడెన్స్. వారందరూ కూడా వారు కష్టపడి వారి జీవితాన్ని సామాన్యులుగా తీసుకుని జీవించడానికి, ఓ పర్పస్తో జీవించడానికి వారు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. వి విష్ దెమ్ ద బెస్ట్. ఇక్కడ కూడా మీరందరూ శ్రమ తీసుకున్నారు. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కొన్ని సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ సక్సెస్ స్టోరీస్ నుంచి మనమందరూ స్ఫూర్తి తీసుకుని, ఆ ఫెయిలియర్ స్టోరీస్ నుంచి మనం కొంచెం పాఠాలు నేర్చుకుని ఆ తప్పులు మళ్ళీ జరగకుండా చేయడానికి కృషి చేయగలిగితే మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ బాగుపడడానికి, మానవ జాతికి పని చేయడానికి. మన విజయనగరం ప్రాంతం ఒకప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు కల్చరల్ క్యాపిటల్గా ఉండేది. మనం ఆ స్థితి నుంచి స్ఫూర్తి తీసుకుని పని చేసి ముందు వెళ్ళుంటే ఇంకా తెలుగు క్యాపిటల్గా కొనసాగేది. మనమందరూ గొప్పవాళ్ళు అనుకున్నాం, అహంని పెంచాం. మన దగ్గర అది జారిందని విషయం నేను చెప్పక్కర్లేదు. అందుకోసం ఎలాగా మనకి డీఫంక్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మన విజయనగరంలో జరిగిన ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఏ టౌన్లో లేదు. సమాజం ఎక్కడ ముందు వస్తే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఎవరు వెనక్కి ఉంచలేకపోయారు. ఎంత ప్రయత్నించి సమాజం ముందు రాలేదనుకో, ఎంత ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తోయాలన్నా పైన తోయలేకపోయారు. అందుకోసం ఆలోచించి మనమందరూ ముందుకు వెళ్ళి మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మన మానవ సేవలో నిమగ్నం చేస్తూ మనమందరూ బాగుపడుతూ మన స్వతంత్రానికి మనం అందరూ అర్థం ఇస్తారని ఆ ఆశతో మన ట్రస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ మా ఫౌండర్ పివిజి రాజు గారిని మల్టీ ఫ్యాసెటెడ్ వ్యక్తి కనుక అన్ని ఫ్యాసెట్స్ ఎవరైనా బయట తీసుకురావడం కష్టం కనుక ఓ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ కొంత తీసుకుని ఆ రీసెర్చ్ చేయించి ఒక పుస్తకం రేపైతే ఇంగ్లీష్ వర్జన్ ప్రింట్ అయ్యి రిలీజ్ అవుతుంది. మన ప్రాంతాల్లో తెలుగు ఎక్కువ మాట్లాడతాం కనుక అది కూడా ట్రాన్స్లేట్ అవుతా ఉంది. అది కొన్ని రోజుల్లో వస్తుంది. వీలైన మటుకి మనం అందరూ కాస్త ఆ జీవితంలో విషయాలు తెలుసుకుని ఆ స్పిరిట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగితే మనం మానవ జాతికి మనము ముందు నడిపిన వాళ్ళు అవుతాము అని మీకు అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మాకైతే సరదాగా ఉంది. మా కుటుంబ సభ్యులు, మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది, మన ఇన్స్టిట్యూషన్ స్థాపించిన పెద్దలు శత జయంతి వచ్చేటప్పుడు కలిసి ఆనందంగా ఆలోచన పంచడం ఒక భాగం.
కలిసి భోజనాలు చేయడం, ఫెలోషిప్, ఒకరు ఆన్ అ లెవెల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. ఆయన జీవితంలో ఆయన పుట్టేటప్పుడు పెద్ద ఈక్వాలిటీ ఏం లేదు. చాలా మందికి ఈవెన్ దేవాలయాల్లో ప్రవేశాలు కూడా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు మనం అందరు కలిసికట్టుగా మన నమ్మకాలు ఎట్లా ఉంటే అట్లా చేయగలుగుతున్నాం. మనకి కలిసికట్టుగా భోజనాలు కూడా చేయగలుగుతున్నాం. ఒకరిని అర్థం చేసుకుని గౌరవంగా మన స్వతంత్ర భావాల్ని పెంచి ముందు వెళ్ళగలుగుతున్నాం. ఒకప్పుడు ఇక్కడ విమెన్స్ కాలేజ్ కూడా ఉండేది. ఆ పెట్టినప్పుడు అసలు గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ మరీ ఘోరంగా ఉండేది. ఇప్పుడు కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చూస్తే బాయ్స్ కంటే ఎక్కువ గర్ల్స్ ఉన్నారు. ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు వారు చెప్తున్నారు, గర్ల్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్, బాయ్స్ ఆర్ డిజాస్టర్స్ అని. సో ఆ పరిస్థితి కూడా మనకు కనిపిస్తాము. ఒకప్పుడు మన టీచర్ షార్టేజ్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మారింది, షార్టేజ్ మారింది, కానీ క్వాలిటీ టీచర్స్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతారు దేశంలో, దానికి అకాడమిషియన్స్ అందరూ వారు నేషనల్ పాలసీస్ తెస్తా ఉన్నా దాన్ని అనుసరించి ముందు వెళ్ళాలి. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని వారు సహకరించేవారు. ఇప్పుడు సహకరించడం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తగ్గించారు, మాలాంటి రాష్ట్రంలో పూర్తిగా తీసేశారు. సో దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ టోటలీ. కానీ పని జరగాలి, భావితరాలకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పనికి రావాలి. కొన్ని రోజుల కిందన నేను మా కుటుంబ సభ్యులకి ఒక ఉత్తరం కూడా, ఒక ఓపెన్ లెటర్ కూడా రాస్తున్నాను. మా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అప్పుడప్పుడు నాకు ఆ మైండ్లో వస్తూ ఉంటుంది, మీ అందరినీ అప్డేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. మీకేదైనా సలహాలు ఉంటే అవి కూడా మాకు అందించగలిగితే పరిగణనలో తీసుకుని అసాధ్యాలు చూసుకుని ముందు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చేతి ఉండదు, మన అందరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తేనే మన స్వతంత్రానికి మనం అర్థం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాము అనే విషయం మనం చేస్తాం, మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం. అందుకోసం గౌరవంగా ఒకరిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మన ధర్మం అని నేను అనుకుంటూ, మనం మానవ జాతిని పెంచడానికి మనం ఇంకా ఆ ప్రయత్నాలు చేయవలసి ఉంటుంది. విశ్రాంతి తీసుకున్న ఉపాధ్యాయుల్లో కొందరికి మన ప్రిన్సిపల్స్ని గౌరవించాలని, రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ని గౌరవించాలని అనుకున్నారు. ఆ రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ని మనం గౌరవిస్తే మనమే గౌరవించిన వాళ్ళు అవుతాం. వారు ఒకప్పుడు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వారి శ్రమ పెట్టిన వాళ్ళు, వారి ఆలోచనని అందరికీ అందించిన వాళ్ళు. సో వారిని గౌరవించడం మన ధర్మము. మన పిల్లల్ని ఎవరెవరు స్పోర్టింగ్ యాక్టివిటీ చేసినట్లా ఉంది, దానికి ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగానే స్పోర్టింగ్ యాక్టివిటీకి వస్తే మీరు విజయం సాధిస్తే దయచేసి మీ అహంని పెంచకండి. మీరు ఓడిపోతే
కృంగకండి, డోంట్ బికమ్ డిప్రెస్డ్. మీ ప్రయత్నాన్ని ఇంకా కొనసాగించండి. ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉండాలి. మానవుగా మనం అందరు ప్రయత్నిస్తే మన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దే భావితరాలకు పనికి వస్తుంది. మనం అందరు ముందు అడుగు వేయడం జరుగుతుంది. మీరందరూ వచ్చినందుకు, ఈ సాయంకాలం మంచి ఎండాకాలం ఇది, ఈ రాజ్మహల్ ప్రాంగణంలో కొంచెం గాలి తగులుతూ ఉంది. ఈ గాలిని పీల్చడము, ఇక్కడ చరిత్రమైన స్థలం ఇది. మన మహాకవి గురజాడ ఆయన కన్యాశుల్కం మొదట ప్రదర్శన ఈ రాజ్మహల్ ముందనే మీ కూర్చున్న చోటే అయ్యిందని పెద్దలందరికీ మనం చేస్తాము. ఆయన మహాకవి అందరికీ స్ఫూర్తి పెంచుతూ వెళ్ళిపోయారు. ఆయన కొన్ని చదువులో ఉన్న బలాన్ని ఆయన రుజువు చేశారు. ఆ రోజున మహారాజులు ఏమనుకున్నారంటే ఏదైనా లెజిస్లేషన్, సోషల్ లెజిస్లేషన్స్ వస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నారు. సోషల్ లెజిస్లేషన్స్కి ఆనాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంగీకరించలేదు. ఈ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అని దురాచారము ఇంకా మన ప్రాంతాల్లో జరుగుతూ వచ్చింది. అప్పుడు ఆ మహాకవి ఆయన పబ్లిక్ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చారు. ఆ డ్రామా చేసి కన్యాశుల్కం అని. మనకి స్వతంత్రం వచ్చేసరికి ఆ దురాచారాన్ని తీసేయడానికి చట్టం కావాలని ఎవరు అనుకోరు. ఆ ప్రభావం చదువులో అలాగుంటుంది. కంపేర్ చేయాలంటే చాలా ఈజీ. సోషల్ దీనికోసం స్వతంత్ర దేశంలో మన యాంటీ డౌరీ యాక్ట్ ఉంది. నేనైతే నమ్మను డౌరీయే లేదని. ఇన్ని స్వతంత్ర సంవత్సరాల తర్వాత మా దేశంలో అలాంటి పరిస్థితి ఉందని నేనైతే నమ్మను. మీరు నమ్ముతారో లేదో నేను అనుకోను. జనరల్గా సొసైటీలో తిరుగుతున్నవాడు ఎందుకు చట్టం ఉంది. చట్టాలు ఒకటే వల్ల విషయాలు ఈ పరిష్కారం వస్తుందని నేను అనుకోను. డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు కూడా మనకి చెడ్డ చేతిలో ఎంత మంచి రాజ్యాంగం పెట్టినా మంచి అవ్వదు అని. అందుకోసం మన క్యారెక్టర్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ రావాలి. క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ని మనం విద్యని దూరం చేస్తే మానవత్వాన్ని పెంచిన వాడు అవ్వము. అయితే ఏ పిల్లలు కూడా నీకు తెలియలేని విషయం కాదు. మొదట వారి తల్లిదండ్రుల్ని చూస్తారు, తర్వాత వారి గురువుల్ని చూస్తారు. తల్లిదండ్రులు చెప్పింది వింటారు. తాగుబోతు తండ్రి అయినా పిల్లవాడు చెప్తారు, మీరు దయచేసి తాగకండి, మీ జీవితాన్ని నాశనం చేయకండి. వింటారు. గురువు చెప్పింది కూడా వింటారు. కానీ మీ జీవితాల శైలి బట్టి వారు మిమ్మల్ని ఎంతవరకు నమ్మాలి, ఎంతవరకు మీకు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలనేది వారు ఆలోచిస్తూనే వస్తారు. అందుకోసం మనం ఇలాంటి సమస్యల్లో మరీ జాగ్రత్తగా ఉండవలసి ఉంటుంది. మనం ప్రవర్తన వల్ల ఆ ప్రభావాలు మనం పిల్లలందరూ ఎలా చూస్తారనేది అది కూడా మన మైండ్లో ఉంచుకొని ముందు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. నేను ఏదో ఎక్కువ మాట్లాడేసాను అనుకుంటున్నాను.
మీరందరూ ఓపిక వినినందుకు మంత్రిగా మీకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు మొదలు తెలుపుకుంటూ మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. నా ధర్మపత్ని నన్ను ఇక్కడ తీసుకురావడం, మన విశ్రాంతి ఉన్న పెద్దల్ని గౌరవించడం, మీ అందరితో భోజనాలు ఒకసారి తినే అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు అందరికీ మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అయితే ఆ పుస్తకము రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే అదంతా మనకి అంత సెకండరీ మెటీరియల్. ఆయన ఎక్కువగా రాసుకునేవారు కానీ ఆ రాత ఎక్కడ సర్వైవ్ అయినట్లా లేదు. అందుకోసం ఆయన మనసులో ఉన్న విషయము, ఎందుకు ఇలాగ ఆలోచించారని విషయము మనము అది దొరకదు. మనం సెకండరీ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన ఆధారపడతా ఉంటాం. అయితే డాక్టర్ పివిజి రాజు గారు జీవితంలో ఆయన సాధించింది ఒక మెసేజెస్ అయితే ఇస్తాము, పూర్తిగా అవగాహన చేయడము మనం చేయలేకపోతాము. కానీ ఆ రైట్ సెన్స్ వచ్చే విధంగా ఉందని విషయం మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను. ఆ పనిని మనమందరం కలిసికట్టుగా ముందు తీసుకెళ్ళాలి. బహుశా ఇంకొక 100 సంవత్సరాలు 200 సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి మీరుండరు, నేనుండరు, ఎవరుండరు. ఈ పని మాత్రం మానవ జాతికి ఇంకా ఆ రోజు కూడా పనికి రావాలని దేవుడికి ప్రార్థిస్తూ, అలాంటి మానవ శక్తిని ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటినీ ప్రసాదించమని ఆ దేవుడిని నేను ప్రార్థిస్తూ మీకు అందరికీ నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. అలాగే డాక్టర్ ఏ రాఘవరావు గారు 2005 నుంచి 2006 వరకు సేవలు అందించారు ఎంఆర్ కాలేజీకు. అలాగే డాక్టర్ ఏవిడి శర్మ గారు 2006 నుంచి 8 వరకు సేవలు అందించారు. శ్రీ ఎంవి ప్రభాకర్ రావు గారు 2008 ఫిబ్రవరి నుంచి 2008 జూలై. డాక్టర్ బిహెచ్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు 2011 నుంచి 2012 వరకు ఎంఆర్ కాలేజ్ అటానమస్ సేవలు అందించారు. అలాగే డాక్టర్ ఎండిపి పట్నాయక్ గారు 2012 నుంచి 13 వరకు సేవలు అందించారు. డాక్టర్ ఎస్ సన్యాసిరాజు గారు 2013-14 వరకు సేవలు అందించారు. అలాగే శ్రీ ఎల్ రవికుమార్ గారు 2014 నుంచి 16 వరకు సేవలు అందించారు. డాక్టర్ జి కళ్యాణి గారు 2015 నుంచి 2021 వరకు సేవలు అందించారు. సో వీరందరికీ కూడాను దుశ్శాలతో చైర్మన్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. అలాగే ఎంఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్కు ప్రొఫెసర్ బి నారాయణమూర్తి గారు 2007 నుంచి 8 వరకు సేవలు అందించారు. అలాగే డాక్టర్ సిహెచ్ యానీ విజయకుమారి గారు 2007-8 వరకు సేవలు అందించారు. అలాగే డాక్టర్ పి కృష్ణమూర్తి రాజు గారు 2008 నుంచి 2009 వరకు సేవలు అందించారు. అట్లాగే డాక్టర్ ఎంఎస్ఆర్ శర్మ గారు 2017-18 నుంచి సేవలు అందించారు. అలాగే ఎంఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్కు శ్రీమతి పి సరళ బాల గారు ఆగస్టు 2000 నుంచి నవంబర్ 2005 వరకు సేవలు అందించారు. అట్లాగే డాక్టర్ కేకే జ్యోతి గారు డిసెంబర్ నుంచి మార్చి 2017 వరకు సేవలు అందించారు. శ్రీమతి ఎం సరస్వతి నవంబర్ 2017 నుంచి జూన్ 2021 ఈ కాలంలో ఆయన సేవలు అందించడం జరిగింది. అట్లాగే ఎంవిజిఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్కి డాక్టర్ కేవీఎల్ రాజు గారు 1997 నుంచి 2023 వరకు సేవలు అందించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా పివిజి గారి ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఫోన్ చేయండి. లోపల ఎవరో ఉంటారు కదా, ఫోన్ చేస్తారు.
मातः पवतां मातरिश्वासन्नस्तपतु सूर्यः अहानि सम्भवन्तु नः सगुं रात्रिः प्रतिधीयताम् शमुषा नो व्युच्चतु समादित्य उदेतु नः शिवा नः शन्तमा भव सुमृळीका सरस्वती मातेभ्योमसन्दृशी इडायैवास्त्वसि वास्तु मध्वास्तु मन्तो भूयास्ममावास्तोश्चित्स्मह्यवास्तु स भूयाद्योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठावन्तो भूयास्ममा प्रतिष्ठायाश्चित्स्मह्य प्रतिष्ठः स भूयाद्योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः आवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रवः त्वगुं वा विमौ वातौ वात आसिन्धोरापरावतः दक्षं मे अन्य आवातु परान्यो वातु यद्रवः यदतो वातते गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो शम्भोर्मयो भूर्नो हृदे प्रण आयुगुंसितारिषत् इन्द्रस्य गृहोऽसि त्वा प्रपद्ये स गुस्साश्वः सह यन्मे अस्ति तेन भूसुवः प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये नार्तान् देवतां प्रपद्ये श्मानमाखनं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अंतरिक्षं अबुर्बन् వీరు వారి వారి కాలేజీల నుంచి డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్లో ప్రథమ స్థానాన్ని పొందారు. ఇక్కడ వచ్చే విద్యార్థులందరూ కూడా వారి వారి కాలేజీల్లో వివిధ విభాగాల్లో ప్రథమ స్థానం పొందిన వారే. ఇప్పుడు ఎస్ఏ రైటింగ్, రెండు ఫోన్ చేయరేంటి